शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सही लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सही लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। खड़े हो जाएंगे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। हालेलुया। हम मुंह खोल के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। सब कोई चुपचाप नहीं रहे, परमेश्वर को स्तुति हृदय रूपी वेदी से। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा अनोखा प्यार, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। के महानाम से सबों का मैं स्वागत करता हूं ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன். और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके। கர்த்தருக்கு நன்றி. தேவ வசனத்தை தொடர்ந்து தியானித்து வருகிறோம். और आज हम अय्यूब के 38वां अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய 38வது அதிகாரத்தை தியானிக்கலாம். और इसे हम इस शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं। இந்த தலைப்பின் கீழ் தியானிப்போம். काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर की युक्ति।
கர்த்தரின் ஆலோசனை और जैसे हम लगातार हम करते आ रहे हैं தொடர்ந்து நாம் செய்து வருகிறது போல और इसमें से उस काउंसिल का उस शब्द को मैं इस्तेमाल करने के लिए चाहूंगा இதில் உள்ள கவுன்சில் என்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துவேன். और उसमें 7 प्रकार की बातों को हम अब देख सकते हैं. அதிலே 7 விதமான காரியங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும். हम जैसे हम जानते हैं इस अय्यूब के किताब में अय्यूब अपने विलाप और क्लेश में सबसे ज्यादा एक बात को वो चाह रहा है. இங்கே யோபுவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவனுடைய உபத்திரவங்கள் பாடுகள் கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலே மேன்மையான அல்லது மேலான ஒரே ஒரு காரியத்தை விரும்புகிறான். वो ये नहीं प्रार्थना करता है कि परमेश्वर क्यों इस प्रकार की हानि को मेरे जीवन में होने दिया, தேவன் ஏன் இந்த தீமை எனக்கு அனுமதித்தார் என்று சொல்லி ஜெபிக்கவில்லை. या अपने बातों को फिर से लौटाने के लिए उसकी प्रार्थना नहीं है, அல்லது முன்னிருந்த நல்ல நிலைமைக்கு திருப்பி என்னை கொண்டு வாரும் என்று ஜெபிக்கவில்லை. वो उसकी एक प्रार्थना है परमेश्वर आपकी बातों को मैं समझने के लिए चाहता हूं. ஆனால் அவனுடைய விண்ணப்பம் இதுவா இருந்தது, ஆண்டவரே உம்முடைய காரியங்களை நான் புரிய வேண்டும். वो ये चाहता है कि परमेश्वर उससे बातें करें और उसको समझाएं. அவன் இதை விரும்பினான், ஆண்டவர் என்னுடைய காரியங்களை அறிந்து கொண்டு எனக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். और उसके तीनों मित्र उसके साथ संवाद करते हैं, वे अपने बातों को रखते हैं. அவனுடைய 3 சிநேகிதர்கள் சம்பாஷணை செய்கிறார்கள், பேசுகிறார்கள். और आखिरी में एलीहू एक और जवान भी बात करता है. கடைசியிலே எலிஹு என்ற இன்னொரு வாலிபன் பேசுகிறான். और इस अय्यूब के किताब के आखिरी अध्यायों में परमेश्वर बातें करते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं. இந்த யோபுவினுடைய கடைசி அதிகாரங்களிலே தேவன் பேசுகிறதை காண முடியும். और इसके दूसरा वचन को अगर आप देखिएगा, இரண்டாம் வசனத்தை பார்த்தால் वहाँ परमेश्वर कहता है ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है. அறிவில்லாத வார்த்தைகளினால் ஆலோசனையை அந்தகாரப்படுத்துகிற இவன் யார்? इस अध्याय में बारंबार एक बात के ऊपर परमेश्वर जोर देता है. இந்த அதிகாரத்திலே திரும்ப திரும்ப ஒரு காரியத்தின் மேலே தேவன் அழுத்தி பேசுகிறார். युक्ति या समझ या समझदारी उस बात के ऊपर परमेश्वर जोर देता है. ஆலோசனை அல்லது புத்தி அல்லது புரிந்து கொள்ளுதல் என்பதிலே इसका मतलब यहाँ अय्यूब का समस्या यह है இங்க யோபுவினுடைய பிரச்சனை என்ன? कि परमेश्वर मेरे पास मैं उन बातों को मैं समझ नहीं रहा हूं करके वो अपने बात को वो रख रहा है. அவன் ஆண்டவரே என்னுடைய காரியங்களை நான் புரியவில்லையே என்று சொல்லி தன்னுடைய காரியத்தை வைக்கிறான். इसलिए परमेश्वर अपनी समझ को अपनी युक्ति को यहाँ पे पेश करने के लिए चाहता है. ஆகையால தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய புத்தி அல்லது தன்னுடைய ஆலோசனை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். उसमें जाने के पहले शुरुआत में परमेश्वर कैसे उसे बर्ताव करता है उसको मैं दिखाने के लिए चाहूंगा. நாம் இதிலே போவதற்கு முன்பதாக தேவன் யோபுவோடு கூட எப்படி ஈடுபடுகிறார் என்பதை நான் பார்ப்போம். इस 38 अध्याय का पहला वचन को देखिएगा. 38ஆம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை பாருங்கள். तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया. அப்பொழுது கர்த்தர் பெருங்காற்றிலிருந்து யோபுவுக்கு உத்தரவாக. यहाँ जरूर अय्यूब इस प्रकार विचार नहीं किया होगा कि परमेश्वर कैसे उसे बर्ताव करेगा. யோபு இப்படியாக நினைத்திருக்கவே மாட்டான், தேவனாய கர்த்தர் எப்படி யோபுவோடு கூட இடைவிடுவார் என்று. लेकिन यहाँ वचन कहता है कि वो परमेश्वर उस आंधी में से उसके साथ बातें किया, बर्ताव किया. ஆனால் இங்கே வசனம் சொல்கிறது தேவனாய கர்த்தர் பெருங்காற்றின் மூலமாக யோபுவோடு பேசினார். अगर आप याद करेंगे अय्यूब के पहले अध्याय को, ஒருவேளை நீங்கள் யோபுவினுடைய முதலாவது அதிகாரத்தை ஞாபகப்படுத்தினால் अय्यूब के जीवन में जब कई प्रकार की हानि, कई प्रकार के नष्ट और क्लेश जब चले आया, யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலே अनेक விதமான கஷ்டங்களும் நஷ்டங்களும் வந்தபோது और वहां उस एक अध्याय के अगर आप 19वां वचन को अगर आप देखिएगा, 1ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 19வது வசனத்தை பார்த்தால் वहां उनके बच्चों के जीवन में जो हानि आया उसके बारे में वहां वर्णन किया गया है. அங்கே அவனுடைய பிள்ளைகள் மேல் வந்த ஆபத்தை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது. कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं. வனாந்தர வழியாய் பெருங்காற்று வந்து அந்த வீட்டின் 4 மூலையிலும் அடிக்க அது பிள்ளையின் மேல் விழுந்ததினால் அவர்கள் இறந்து போனார்கள், நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி அதை உமக்கு அறிவிக்க வந்தேன் என்றான். और अय्यूब के जीवन में उनके बच्चों के जीवन में हानि या नष्ट एक प्रचंड वायु के द्वारा आया है. யோபுனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்த தீமை, அந்த நஷ்டம் இருக்கிறதே, அது ஒரு பெருங்காற்று மூலமாய் வந்தது. और अब यहाँ परमेश्वर उस एक आंधी में से उसे बातें कर रहा है. இப்பொழுது தேவனாய கர்த்தர் இங்கே அதே பெருங்காற்றின் மூலமாக பேசுகிறார். ये हमें इस प्रकार की बात को हमें बताता है இது நமக்கு
இப்படி ஒரு காரியத்தை தெரிவிக்கிறது. हम जो क्लेश या जो उपद्रव या जो हानि में हम होके गुजरते हैं, நாம் எந்த ஒரு கஷ்டம் அல்லது உபத்திரவம் எந்த ஒரு பாடுகள் வழியாய் போகிறோமோ, और उसी के द्वारा उसी के बीच में हमारे साथ बातें करने वाला, हमारे साथ बर्ताव करने वाला परमेश्वर है. அதன் வழியாக அதில் இருந்து அல்லது அதன் மூலமாக பேசுகிற ஆண்டவர். अगर आप पूरे बाइबल में अगर आप बातों को देखेंगे, முழு வேதாகமத்திலும் காரியங்களை பார்த்தால் मूसा के साथ परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने बात किया. மோசேயோடு கூட தேவன் அந்த எரிகிற அந்த சூளை இருக்கிறதே அல்லது எரிகிற அந்த முட்செடியில் இருந்து தரிசனமானார். और दानियल के तीनों मित्र शाद्रक मेशक अबेदनेगो के जीवन को अगर आप देखेंगे, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவுடைய அந்த காரியங்களை பாருங்கள். जब वे आग में झोंका हुआ उस आग के बट्टे में जब डाले गए, वहां उन्होंने परमेश्वर को अनुभव किया, वहां उन बातों को उन्होंने देखा. அந்த மூன்று பேரும் அக்னி சூளையிலே போடப்பட்டார்கள். அந்த அக்னி சூளையில தான் அவர்கள் அந்த உன்னதமான அனுபவத்தை தேவனை பார்த்தார்கள். और वो आग उनको छुड़ाने के लिए उस आग में परमेश्वर उनके दर्शन न दिया था. அந்த அக்னியிலிருந்து விடுவிக்க தேவன் ஒரு தரிசனத்தை அங்கே கொண்டு வந்தார். योना के जीवन में परमेश्वर ने एक आंधी को, तूफान को लाना पड़ा. யோனாவுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு காற்றை அல்லது ஒரு பெருங்காற்றை சூறாவளியை கொண்டு வர வேண்டியது இருந்தது. ताकि वो परमेश्वर की बुलाहट के और नजदीक में वो जा सके. இது நிமித்தம் அவன் தேவனுடைய அழைப்பில் இன்னும் முன்னேற चेलों के जीवन में भी परमेश्वर ने एक तूफान के उस रास्ते में उनको लेके गया. இயேசுவின் சீடர்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட சீடர்களை அந்த பெருங்காற்று புயல் அந்த வழியாகத்தான் அழைத்து சென்றார். ताकि उसके बीच में अपने प्रभु यीशु मसीह कौन है करके उनको भली भांति वे पहचान सके. இவர்கள் மத்தியில இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று சொல்லி அவர்கள் நன்றாய் அறிந்து கொள்ளும்படியாக. और एलिया के जीवन को अगर आप देखेंगे, जब वो इसेबेल से वो भाग रहा है, उस क्लेश से जब वो भाग रहा है, எலியாவின் வாழ்க்கையை பாருங்கள். இயேசேபேலுடைய அந்த தொந்தரவு அந்த பயமுறுத்தலுக்கு ஓடுகிற போது और वहां भी परमेश्वर उससे बर्ताव करता है, அங்கேயும் தேவன் அவனோடு கூட பேசுகிறார். लेकिन वहां प्रचंड या आंधी से नहीं, அங்கே சூறாவளி பெருங்காற்றில் அல்ல, या तूफान या आग से नहीं, அல்லது ஒரு பயங்கரமான பெருங்காற்று அல்லது அக்கினி அல்ல, लेकिन एक शीरीन आवाज के द्वारा परमेश्वर एलिया से बातें करता है. ஆனால் மெல்லிய சத்தத்தின் மூலமாக பேசினார். वो आग हो या आंधी हो, அக்கினியோ அல்லது பெருங்காற்றோ, या नहीं तो एक शीरीन आवाज की सन्नाटा क्यों ना हो, அல்லது ஒரு மெல்லிய சத்தமா இருக்கிற ஒன்றுமே தெரியாத கேட்காத இடமா இருக்கட்டும், परमेश्वर हमारे क्लेश के दौरान उसी बीच में हमसे बातें करना चाहता है, हमसे बर्ताव करना चाहता है. அந்த உபத்திரவங்கள் வழியாக அந்த பாடுகள் மூலமாக தேவன் நம்மோடு கூட ஈடுபட விரும்புகிறார். हालेलुया. हमें क्लेश और उपद्रव में ऐसे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है. உபத்திரவங்களிலே நம்மை அப்படியே விட்டு விடுகிறவர் அல்ல. उसके बीच हमारे साथ बर्ताव करने वाला परमेश्वर है. அதன் மத்தியிலே தேவன் நம்மோடு பேசுகிறவர். इसलिए 38 अध्याय में जो लंबे समय से अय्यूब का जो चाहता, अय्यूब का जो विचार था, இந்த 38வது அதிகாரத்தில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் अनेक ஆண்டுகளாக அல்லது अनेक நாட்களுடைய யோபுவினுடைய சிந்தையில் இருந்த காரியங்கள், और उन बातों के उत्तर में परमेश्वर यहाँ अय्यूब से बात कर रहा है. தேவன் அதற்கு பதிலாக பிரதியுத்தரமாக இந்த அதிகாரங்களிலே பேசுகிறார். यहाँ से लगातार परमेश्वर के जवाब को, बातों को, बर्ताव को आप देख सकते हैं. இங்க இருந்து நீங்கள் தொடர்ந்து தேவனுடைய பதில், தேவனுடைய பிரதியுத்தரவை நீங்கள் காண முடியும். इस 38 अध्याय में परमेश्वर अपनी युक्ति को समझाने के लिए இங்கே தேவனாய கர்த்தர் 38வது அதிகாரத்திலே தன்னுடைய ஆலோசனையை புரிய வைக்க अय्यूब को अपने उसके नजर उठा करके परमेश्वर अपनी सृष्टि को दिखा रहा है. யோபுவுக்கு தேவனாய கர்த்தர் தான் படைத்த அந்த படைப்புகளை காண்பிக்கிறார். मैं इसको भी बाइबल में इस प्रकार में देखता हूँ. இதையும் நான் வேதத்தில் இப்படி பார்க்கிறேன். जब कभी कोई अपने मन में परमेश्वर की बातों के प्रति जब संदेह करते हैं, யாராவது ஒருவர் தேவனுடைய காரியங்களை குறித்து மனதிலே சந்தேகம் படும்போது, या बातें कैसी होगी करके एक डगमगाने के एक जगह में जब चले आते हैं, அல்லது காரியங்கள் எப்படி ஆகுமோ என்று சொல்லி தடுமாற்றம் அடைகிற வேளையிலே तब परमेश्वर उन्हें अपनी सृष्टि की महानता को दिखाता है. அப்பொழுது தேவனாய கர்த்தர் அந்த படைப்பினுடைய மகத்துவத்தை காண்பிக்கிறார். अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, आंखें उठा के देखो कितना तारागण है, क्या तू उसे गिन सकता है? ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், கண்களை மேலே ஏறெடுத்து பார், நட்சத்திரங்களை எண்ண கூடுமானால் எண்ணு. और उस प्रकार मैं तुम्हें जो वायदा किया वैसे तुम्हारे संतानों को बढ़ाऊंगा. நான் உனக்கு வாக்கு பண்ணினது போலவே இப்படியே உன்னுடைய சந்ததியை வர்த்திக்க பண்ணுவேன். और इस अध्याय में लगभग 7 प्रकार के परमेश्वर अपने सृष्टि
सृष्टियों को दिखाता है। இங்கே இந்த அதிகாரத்துல 7 விதமாக தேவன் தன்னுடைய படைப்பின் காரியங்களை आप காண்பிக்கிறார். 4 वचन को देखिएगा, 4 वचन में पृथ्वी की नींव डालने की बात को परमेश्वर दिखाता है। வசனம் 4 பூமியின் அஸ்திபாரத்தை குறித்து பேசுகிறார். और 8वां वचन में समुद्र के बारे में परमेश्वर दिखाता है। 8வது वசனத்திலே சமுத்திரத்தை குறித்து பேசுகிறார். 19 में उजियाला के बारे में परमेश्वर कहता है। 19 வெளிச்சத்தை குறித்து பேசுகிறார். 25 में महावृष्टि के बारे में परमेश्वर कहता है। 25வது காரியத்தில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அங்கே அந்தர வெளியை குறித்து தரையை குறித்து பேசுகிறார். और 31 से लेकर के आकाश मंडल के उन ताराओं के बारे में परमेश्वर वर्णन करता है। 31ஆம் வசனத்திலிருந்து அங்கே வான மண்டலம் அதனுடைய காரியங்கள் நட்சத்திரங்கள் அவைகளை குறித்து इन सारे बातों को परमेश्वर इसलिए दिखाता है இந்த எல்லாவற்றையும் ஏன் தேவன் காண்பிக்கிறார்? ताकि अय्यूब ये समझ सके कि परमेश्वर की युक्ति महान है। யோபுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் தேவனுடைய கிரியை அல்லது ஆலோசனை பெரியது. और हमारा जो समझ वो बहुत ही कम है। நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் நம்முடைய அறிவு மிக குறைவு. और इन सारे बातों में से कई एक बातों को हम सीख सकते हैं, இந்த எல்லா காரியங்களிலிருந்து अनेक காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். लेकिन 2 या 3 बात के ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए कोशिश करूंगा। 2 அல்லது 3 காரியங்கள் மேலே நான் கொஞ்சம் விளக்கி பேசுவேன். आप 25 से लेकर 27 तक के वचनों को अगर आप देखेंगे, 25 லிருந்து 27 வரைக்கும் பார்த்தால் यहाँ महावृष्टि के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। இங்கே 25वां वचन में महावृष्टि के बारे में परमेश्वर कहता है। 25 பாலும் அவாந்தர வெளியுமான தரையை திருப்தியாக்குற காரியங்களை குறித்து அங்கே பேசுகிறார். और परमेश्वर कहता है कि महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और खड़खड़ाने वाली बिजली के लिए मार्ग किसने बनाया है। அங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பாலும் அந்தர வெளியுமான தரையை திருப்தியாக்கி இளம் பூண்டுகளின் முளைகளை முளைப்பிக்க பண்ணும்படி என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. और जरूर तमिल में आगे पीछे होगा। आप 27 वचन में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर कहता है उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। அங்கே 27வது அதாவது தமிழில் 25வது வசனத்தில் இப்படியாக இருக்கிறது, இளம் பூண்டுகளின் முளைகளை முளைக்க பண்ணும்படி. यानी परमेश्वर क्या करता है संसार में, தேவன் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்கிறார்? आप जब बरसात होता है पानी सब जगह में जाते हुए आप देख सकते हैं। மழை பெய்யும் பொழுது தண்ணீர் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுகிறதை பார்க்க முடியும். अभी हम बरसात के मौसम में पाए जाते हैं। இப்பொழுது மழை காலமாக இருக்கிறது. आप पूरे संसार भर में देखेंगे, जैसे वचन कहता है उस पानी के लिए नाला को चैनल्स को परमेश्वर बनाया है पूरे पृथ्वी भर में। அங்கே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் வேத வசனத்தின்படி முழு உலகம் அனைத்திலும் அல்லது பூமி அனைத்திலும் அந்த மழை பெய்யும் பொழுது அதற்கான கால்வாய்களை தேவன் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார். आज हम उन बातों को मनुष्य करने के लिए कोशिश करता है, चैनल बनाने के लिए कोशिश करता है। இன்றைக்கு அந்த காரியத்தை மனிதன் செய்வதற்காக கால்வாயை வெட்டுவதற்கு மனிதன் முயற்சி எடுக்கிறார். लेकिन जैसा परमेश्वर ने बनाया उसको देखेंगे एकदम आश्चर्य की बात है। ஆனால் தேவன் உண்டாயிருக்கிற காரியங்களை பார்த்தால் ஆச்சரியமா இருக்கும். और वो ये कहता है मैं ना केवल मैंने उस प्रकार की चैनल्स को मैंने बनाया, नाला को काटा, उजाड़ भूमि के लिए मैं पानी को मैं देता हूं, बरसाता हूं। அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன, நான் கால்வாயை வெட்டி வைத்திருக்கிற காரியம் மாத்திரமல்ல, அங்கே அந்தரவெளி ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு குடியில்லாத இடம் இருக்கிறதே அங்கேயும் மலையை வருஷிக்க பண்ணுகிறவன். इसलिए उस पहले विषय को अगर आप देखिएगा, ஆகையினாலே முதல் குறிப்புக்கு வரும்போது परमेश्वर ने महावृष्टि की धाराओं के लिए नाला काटा है और बारिश के साथ उजाड़ भूमि को संतुष्ट करता है। परमेश्वर आपके जीवन को निर्देशित और संतुष्ट करने दे। மழையின் பெருவெள்ளங்களுக்காக கர்த்தர் நீர்க்கால்களை வெட்டியுள்ளார் மற்றும் பாழும் அந்தர வெளியுமான நிலத்தை மழையால் திருப்தியாக்குகிறார். கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை வழிநடத்த திருப்திப்படுத்த கூடும். इसका मतलब जब परमेश्वर इतना बड़ा एक चैनल को नाला को अगर काट के पानी को सही दिशा में वो कर सकता है, ஒருவேளை தேவனாய கர்த்தர் இவ்வளவு பெரிய வாய்க்கால்கள் நீர்க்கால்களை வெட்டி தேவனை அந்த மழையை வந்து சரியான இடத்துக்கு போகும்படி செய்ய முடியும் என்றால், तो आप और हम भी पूरी तौर से परमेश्वर हमारे जीवन को निर्देशित करने के लिए परमेश्वर की युक्ति के
लिए हमें अर्पण करना जरूरी है। நீங்களும் நானும் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியான முறையில் நடத்தப்பட தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். उस नाला में जाने वाले पानी को ये नहीं मालूम होगा कि वो कहां जा रहा है। அந்த நீர்க்கால்கள் வழியாய் போகிற தண்ணீர் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு இங்கே தெரியாது எங்கே போகிறது என்று. लेकिन उसको जो परमेश्वर ने काटा उसको मालूम है ये कहां जा रहा है। ஆனால் தேவன் வெட்டியுள்ள அந்த நீர்க்கால்கள் தேவனுக்கு நன்றாய் தெரியும் இது எங்கே போகிறது. कई बार हमारे मन में भी इस प्रकार का सवाल उठ सकता है। अनेक முறை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட கேள்வி எழும்பலாம். मेरा जीवन की बातें भविष्य कैसा होगा, मैं कहां मैं जा रहा हूं। அதாவது என்னுடைய வாழ்வு நான் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறேன் எதிர்காலம் எப்படி என்று தெரியாமல் இருக்கும். लेकिन जब हम परमेश्वर निर्देशित करने के लिए उसके हाथ में जब सौंप देंगे, ஆனால் தேவன் அதை வழிநடத்த தேவன் நடத்த அவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும்போது वो सुंदर तरीका से अपनी युक्ति के अनुसार हमें ले चलने वाला परमेश्वर அவர் है। அருமையான விதத்திலே தன்னுடைய ஆலோசனையின்படி நம்மை நடத்த வல்லவர். वैसे अब उस अध्याय के 31 से लेकर 33 तक अगर आप पढ़िएगा, அப்படியே அந்த அதிகாரத்தினுடைய 31 லிருந்து 33 வரை வாசித்தால் यहाँ आकाश मंडल के ताराओं को परमेश्वर दिखा रहा है, सितारों को दिखा रहा है। இங்கே ஆகாயத்திலே காணப்படுகிற நட்சத்திரங்களை தேவன் காண்பிக்கிறார். 31 में वो कहता, क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मृग शिरा के बंधन खोल सकता है। அருமை நட்சத்திரத்தின் சுகீர்த சம்பந்தத்தை நீ இணைக்க கூடுமோ அல்லது மிருக ரீஷத்திலே கட்டுகளை அவிழ்ப்பாயோ. 33वां वचन में परमेश्वर कहता है, क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है। 33 வானத்தின் நியமங்களை நீ அறிவாயோ அது பூமியை ஆளும் ஆளுகை நீ திட்டம் பண்ணுவாயோ. यहाँ परमेश्वर ने पहले पृथ्वी की बातों को दिखाया, இங்க தேவனாய கர்த்தர் முதலாவது பூமியிலே உள்ள காரியங்களை காண்பித்தார். आकाश मंडल की बातों को दिखा रहा है। இப்பொழுது வான மண்டலங்களில் உள்ள காரியங்களை காண்பிக்கிறார். यहाँ जो ओरियन और प्लेडस नामक उस सितारों के कॉन्स्टलेशंस को परमेश्वर दिखा रहा है। இங்கே ஓரியன் என்று சொல்லி அந்த கான்ஸ்டலேஷன் இருக்கிறதே அந்த நட்சத்திரங்களுடைய கூட்டம் அதை தேவன் விளக்குகிறார். ये बहुत मनुष्य के समझ से बाहर है। இது மனிதனுடைய அறிவுக்கு மேலானது. जो एस्ट्रोनॉमी के द्वारा लोग आकाश मंडल की बातों को सीखने के लिए, जांचने के लिए कोशिश करते हैं। அஸ்ட்ரானமி மூலமாக வான மண்டலத்தில் உள்ள காரியங்களை ஆராய்ச்சி செய்ய ஜனங்கள் முற்படுகிறார்களே. इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बावजूद पूरी तौर से अभी तक लोग उसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। இவ்வளவு டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் முன்னேறின பின்பும் கூட அதை அறிய முடியாமல் இருக்கிறார்கள். हम जो सूर्य मंडल के उस परिवार में हम जो पाए जाते हैं, நாம் அந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிறோமே और कहते हैं ये एक गैलेक्सी है, சொல்லுகிறார்கள் இது ஒரு கேலக்ஸி என்று சொல்லி. इसके जैसे लाखों 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 संख्या में गैलेक्सी पाए जाते हैं। இதை போல லட்சக்கணக்கான லட்சத்துக்கு மேலான கேலக்சிஸ் காணப்படுகிறது. अभी तक किसी को मालूम नहीं कितना है और कहां तक फैला हुआ है। இதுவரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது எவ்வளவு எண்ணிக்கையிலே எதுவரைக்கும் பரவி இருக்கிறது என்று. और परमेश्वर कहता है मैंने इस प्रकार के बातों को आकाश मंडल में मैंने बनाया है। தேவன் சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வான மண்டலத்திலே நான் உண்டாக்கினேன். तब इसका मतलब हम उस प्रकार के समझ हमारे पास नहीं है। அதாவது நாம் அப்படி காரியங்களை புரியவில்லை என்றாலும் लेकिन हम पूरी तौर से उस परमेश्वर की युक्ति के लिए हम अपने को अर्पण कर सकते हैं। முழுவதுமாய் தேவ ஆலோசனைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க முடியும். इसलिए उस दूसरा विषय में आप देख सकते हैं, ஆகையால இரண்டாவது குறிப்பிலே பார்த்தால் परमेश्वर ने ओरियन और प्लीडस और सितारों के तारा मंडल की स्थापना की और उसकी गतिविधियों का मार्गदर्शन किया है। परमेश्वर आपको स्थापित करने और निर्देशित करने दें। கர்த்தர் அருமீன் மிருக சீரிஷம் மற்றும் நட்சத்திர கூட்டத்தின் அனைத்து விண்மீன்களையும் நிறுவி அவற்றின் நகர்வுகளுக்கு வழிகாட்டுகிறார். கர்த்தர் உங்களை நிலைகாட்டி வழிநடத்த கூடும். तो परमेश्वर अपनी युक्ति को, अपनी समझ को यहाँ अय्यूब को सिखा रहा है தேவன் தன்னுடைய அந்த ஆலோசனையை யோபுவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். कि मैं युक्ति में, समझ में कितना बड़ा परमेश्वर हूँ। நான் ஆலோசனையிலே எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவர். और आखिरी में एक बात को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। கடைசியிலே இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். आप 36वां वचन को अगर आप देखिएगा, 36ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். यह वचन कहता, किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है। அந்த கரணங்களில் ஞானத்தை வைத்தவர் யார், உள்ளத்தில் புத்தியை கொடுத்தவர் யார். अभी परमेश्वर ने पृथ्वी की बातों को दिखाया,
தேவன் முதலாவது பூமியிலே காணப்படுகிற காரியங்களை காண்பித்தார், आकाश मंडल के बातों को दिखाया, வான மண்டலின் காரியங்களை காண்பித்தார். अभी हमारे मनुष्य के अंदर की बातों को दिखा रहा है। இப்பொழுது மனிதனுக்கு உள்ளே காணப்படுகிற காரியங்களை காண்பிக்கிறார். और परमेश्वर कहता है कि मैंने अंतःकरण में बुद्धि और समझ को मैंने उसके अंदर रखा है। தேவன் சொல்கிறார், அந்த கரணங்களில் ஞானத்தை நான் புத்தியை வைத்தேன். जरूर हम जो बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, பயாலஜி படிக்கிறவர்களுக்கு தெரியும், माइक्रोस्कोप के द्वारा आप सेल को या अंदर की बातों को देख सकते हैं, மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக அந்த அணு அல்லது செல்லுடைய உள் தன்மையை காண முடியும். लेकिन हमारे अंदर जो समझने की जो शक्ति है, ये जो भावनाएं हैं, उसे आप किसी भी माइक्रोस्कोप में भी देख नहीं सकते। ஆனா நமக்குள்ளே அந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதே, உணர்வுகள் இருக்கிறதே, அதை எந்த மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக காண முடியாது. इसका मतलब ऐसी बातों को परमेश्वर हमारे अंदर रखा जो विज्ञान से की समझ से भी बाहर है। தேவன் நமக்குள்ள வைத்திருக்கிற காரியங்கள் இருக்கிறதே, அது அறிவியலை காட்டிலும் மேற்படி. इसका मतलब अगर हम भूमि में, पृथ्वी में जो बातों को परमेश्वर ने बनाया, जब उसको देखते हैं, ஒருவேளை பூமியிலே வானமண்டலத்தில் தேவன் காரியங்களை படைத்தாரே, அதை பார்த்தால், या आकाश मंडल की बातों को देखते हैं, வானமண்டலின் காரியங்களை நோக்கி या பார்த்தால், हमारे भीतर जो परमेश्वर ने बनाया उसको अगर आप देखिएगा, அல்லது நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லது நமக்கு உள்ளே தேவன் உருவாக்கிற காரியங்களை கண்டால், ये एक तरफ में जरूर हमारे अंदर आश्चर्य करता है, இது ஒருபுறம் நமக்கு ஆச்சரியமா இருந்தாலும், दूसरे तरफ में परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की समझ की महानताओं को हम समझ सकते हैं। இரண்டாவது தேவனுடைய ஆலோசனை, தேவனுடைய மகத்துவத்தை நாம் அறிய முடியும். और फिलहाल मेरा लड़का का बर्थडे आया था, जिसमें उसके दादा ने एक छोटा माइक्रोस्कोप उसको खरीद के दिए थे। சமீபத்திலே என்னுடைய குமாரனுக்கு பிறந்த நாள் வந்தது. அவனுடைய தாத்தா ஒரு சின்ன மைக்ரோஸ்கோப் அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்தார்கள் அந்த கிஃப்டாக. और वो छोटा लड़का है, लेकिन उस माइक्रोस्कोप में जब बातों को रख के उसको दिखा रहे थे, அந்த சின்ன பையன் ஆனா அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல காரியங்களை வைத்து காண்பித்துக் கொண்டிருந்த போது तो देख करके आश्चर्य करने लगा। हाँ, इतना सुंदर है, इतनी बातें करके आश्चर्य कर रहा था। அவன் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான். அழகா இருக்கிறதே, நன்றா இருக்கிறதே என்று. एक जो पत्ता को उसके अंदर हम लोग रख करके दिखा रहे थे, ஒரு இலையை அதன் உள் வைத்து நாங்கள் காண்பித்தோம். ऐसे बाहर देखने में ज्यादा नहीं दिखता है, வெளியில பார்க்கும்போது இலையில ரொம்ப பெருசா தெரியாது. माइक्रोस्कोप में देखने से ही उसके अंदर की बातें सब दिखाई पड़ रही हैं। ஆனால் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது அதற்கு உள்ளே இருக்கிற காரியங்கள் காணப்படுகிறது. एकदम आश्चर्य करने लायक बातें हैं, ஆச்சரியமான காரியங்கள். लेकिन परमेश्वर यहाँ का ये कहता है, उससे बढ़कर जो देख नहीं सकते ऐसी बातों को भी मैंने रचाया है। ஆனா தேவன் சொல்கிறார், காண முடியாத, நீ அறிய முடியாத காரியங்களையும் நான் உண்டாக்கி இருக்கிறேன். इसका मतलब हम पूरी तौर से परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर के सलाह के ऊपर हम निर्भर हो सकते हैं। அர்த்தம் என்ன? முழுவதுமாய் நாம் தேவனுடைய ஆலோசனையை சார்ந்து கொள்ள முடியும். अभी परमेश्वर अय्यूब से क्या कहने के लिए चाहता है? யோபுவிடத்தில் தேவன் என்ன பேச வருகிறார்? अय्यूब, तुम अपने क्लेश और अपने बातों को समझ नहीं रहा है, யோபு, நீ உன்னுடைய உபத்திரவம் பாடுகளின் காரியங்களை அறிய முடியவில்லை. और उन्हें पूरी तौर से समझने के लिए कोशिश कर रहा है। அதை முழுவதும் அறிய நீ முயற்சி எடுக்கிறாய். कोशिश करने से भी उसको पूरी तौर से समझ नहीं पाओगे, முயற்சி எடுத்தும் அதை உனக்கு புரியாது. लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। ஆனா நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்றே, मैं जो युक्ति और समझ में जो बड़ा परमेश्वर हूँ, நான் ஆலோசனையில் பெரிய தேவனாய் இருக்கிறேனே, पूरी तौर से मेरे ऊपर तुम भरोसा करना। முழுவதும் என்னை நீ சார்ந்து நம்பிக்கொள். 1968 में एक घटना हुआ, उसको मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। 1968 நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல போகிறேன். आप जानते होंगे कि यहाँ पृथ्वी में से रॉकेट से लोग आकाश मंडल में जाते हैं। நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி இங்க பூமியில் இருந்து அங்கே வானத்துக்கு அந்த ஸ்பேஸ்க்கு ஜனங்கள் ராக்கெட்ல போவாங்க. और उन दिनों में अमेरिका देश अपोलो नामक रॉकेट को लगातार बेचते रहा। அந்த நாட்களிலே அமெரிக்க நாடானது அப்பல்லோ என்ற அந்த விண் கலத்தை திரும்ப திரும்ப ராக்கெட்டை அனுப்பியது. वे एक बार, दो बार, लगभग 7 बार भेजने के लिए कोशिश किए, मिशन फेल हो गया। ஒரு முறை, ரெண்டு முறை, 7 முறை அனுப்பி பார்த்து அதனுடைய மிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. आखिरी में अपोलो 8 एक सक्सेसफुल मिशन रहा। கடைசியில அப்போலோ 8 ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான மிஷனா இருந்தது. और उसमें 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं वे पृथ्वी को पहली बार छोड़ के बाहर आकाश मंडल में वे पहुंचे। அதிலே 3 பேர் இருந்தார்கள். 3 ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் பூமியை முதலாவது முறையாக விட்டு அங்கே ஸ்பேஸ்க்கு போனவர்கள். और फ्रैंक बॉर्मैन, विलियम एंडर्स, जेम्स नामक 3 एस्ट्रोनॉट गए थे। அதிலே 3 பேர் இருந்தார்கள். பிராங்க் பாட்மேன்,
பாட்மேன் என்று சொல்லி, வில்லியம் ஆண்ட்ரஸ் என்று சொல்லி, ஜேம்ஸ் லோவல் என்று சொல்லி, ये तीनों एस्ट्रोनॉट संसार में पहले ऐसे व्यक्ति थे இந்த மூன்று அஸ்ட்ரானட்ஸும் இந்த உலகத்துல காணப்படுகிற முதலாவது மூன்று நபர்கள். या कैसे व्यक्ति जो पृथ्वी से बाहर जाके आकाश मंडल में से वहां से पृथ्वी को देखने वाले, அதாவது பூமியை விட்டு விண்வெளிக்கு போய் அந்த விண்வெளியில் இருந்து பூமியை பார்க்கக்கூடிய முதல் நபர்கள். सोच के देखिए उस समय तक किसी ने वहां बाहर से पृथ्वी को देखा ही नहीं है. யோசித்து பாருங்கள், அதுவரைக்கும் வெளியில மேல இருந்து யாரும் பூமியை பார்த்ததில்லை. उनकी तीनों लोग पहली बार वहां से पृथ्वी को देख रहे हैं कि कितना सुंदर है. அந்த மூன்று பேரும் மேலே இருந்து கீழே பார்க்கிறார்கள், பூமி எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது. और इसे रेडियो में वो बातें टेलीकास्ट किया जा रहा था, இது ரேடியோ மூலமாக காரியங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருந்தது. क्योंकि पूरा दुनिया सुनने के लिए चाह रही इन एस्ट्रोनॉट के मुंह से कि पृथ्वी कैसा दिख रहा है. எல்லா முழு உலகத்தாரும் கேட்க விரும்பினார்கள், இந்த ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் வாயிலிருந்து என்ன சொல்கிறார்கள், பூமி எப்படி எப்படி இருக்கிறது. अब जानते होंगे एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है. நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள், ஆஸ்ட்ரோனட்டாக மாறுவதற்காக எவ்வளவு படிக்க வேண்டும். फिजिक्स को वो लोग पढ़े होंगे, பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, மேத்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க, बहुत सारे चीजों को वो लोग पढ़े हैं. अनेक காரியங்களை படித்திருப்பாங்க. लेकिन वे तीनों एस्ट्रोनॉट जो पहले संसार के पहले लोग जो पृथ्वी को देख रहे थे, ஆனால் முதலாவது இந்த விண்வெளியில் இருந்து மூன்று பேரும் பூமியை பார்த்தபோது वो फिजिक्स में से उन्होंने उसको वर्णन नहीं कर सके, பிசிக்ஸ் மூலமாய் அவர்கள் அதை வர்ணிக்க முடியவில்லை, या मैथमेटिक्स से वर्णन नहीं कर सके, மேத்தமெட்டிக்ஸ் மூலமாய் வர்ணிக்க முடியவில்லை. कोई भी विषय उनको मदद नहीं किया. எந்த ஒரு பாடம் சப்ஜெக்டும் அவங்களுக்கு உதவி செய்யல. तीनों एस्ट्रोनॉट अपना मुंह खोल के एक ही बात को कहा था. மூன்று அஸ்ட்ரானட்ஸும் வாயை திறந்து சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம், उन्होंने क्या कहा मालूम है? அவர்கள் சொன்ன காரியம் என்ன? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया. ஆதியிலே தேவனாய கர்த்தர் வானத்தை பூமி உண்டு பண்ணினார். हालेलुया. इसका मतलब संसार को देखने वाले पहले आंखों में और कोई उनके मन में नहीं घुस सका. முதலாவது உலகத்தை பார்க்கிற அந்த கண்கள் இருக்கிறதே, வேற ஒண்ணும் அவங்களுக்கு தெரியல. सिर्फ परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति का पहला वचन ही उनके मन में याद आया. ஆதியாகமத்தின் முதல் வசனமே அவர்களுக்கு ஞாபகத்துல வந்தது. इससे हम क्या समझ सकते हैं? நாம் என்ன இதிலே புரிகிறோம்? परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर के समझ से आगे कुछ भी नहीं है. தேவனுடைய ஞானம் அல்லது தேவனுடைய ஆலோசனை அதற்கு மேலானது ஒன்றுமில்லை. हम पूरी तौर से उसके ऊपर हम निर्भर हो सकते हैं. முழுவதுமாய் அவரை சார்ந்து கொள்ள முடியும். तो यहाँ उसी बात को यहाँ परमेश्वर अय्यूब को कैसे सिखा रहा है. அதைத்தான் தேவன் இங்கே யோபுவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். पौलुस इफिसियों को जब लिखता है, इस परमेश्वर की युक्ति के बारे में एक बात को कहता है. பவுல் எபேசியருக்கு எழுதும் பொழுது தேவ ஆலோசனையை குறித்து சில காரியங்களை எழுதுகிறார். उस वचन को देखिएगा, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय எபேசியருக்கு நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் और उसका 11 और 12 वचन में आप देख सकते हैं. 11 12 வசனங்களிலே பார்க்க मैं முடியும். उसको पढ़ रहा हूं. उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरा जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. மேலும் கிறிஸ்துவின் மேல் முன்னே நம்பிக்கையாய் இருந்த நாங்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாய் இருக்கும்படிக்கு தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் முன் குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். यहाँ पौलुस आप और मेरे जीवन के उद्देश्य के बारे में वो कहता है. பவுல் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கை நோக்கத்தை குறித்து எழுதுகிறார். वो कहता है परमेश्वर ने आप और हमें चुन लिया, इसलिए इस कारण ठहराया है. சொல்லுகிறான், தேவனாய கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டு நியமித்திருக்கிறார். इस कारण के लिए, காரணம் எந்த காரணத்துக்காக? परमेश्वर की महिमा के कारण होने के लिए. அவருடைய தேவனுடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக. वो कब होगा? அது எப்பொழுது நடக்கும்? जैसे 11 वचन में वो कहता है, வசனம் 11 சொல்லுகிறார், जब हम उसकी मनसा से उसकी अपनी इच्छा के मत के अनुसार हम अपने को सौंपते हैं. தமிழில் 12 பார்க்க முடியும், தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே. इसका मतलब परमेश्वर आप और मेरे जीवन में अपनी मनसा के अनुसार, अपनी युक्ति के अनुसार कार्य करने के लिए चाहता है. அதாவது தேவனாய கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் தமது சித்தத்தின்படி தமது ஆலோசனையின்படி காரியங்களை நடப்பிக்க விரும்புகிறார். इस वचन को आप इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन है,
मैसेज करके एक ट्रांसलेशन है, उसमें अगर आप पढ़िएगा இந்த வசனத்தை ஆங்கிலத்தில் மெசேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் என்று இருக்கிறது, அதிலே வாசித்தால் वहां एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, அதிலே இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, यू आर गॉड्स डिजाइन करके एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। யூ ஆர் காட்ஸ் டிசைன் என்று வார்த்தை இருக்கிறது। इसका मतलब आपके हर एक के जीवन के प्रति परमेश्वर अपने मन में एक डिजाइन को रखा है। உங்கள் ஒவ்வொருவரை குறித்தும் தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய மனதிலே ஒரு டிசைன் வைத்திருக்கிறார்। उसको हम पूरी तौर से उस डिजाइन को हम समझ नहीं सकते हैं, முழுவதுமாய் இந்த டிசைனை புரிய முடியாது, लेकिन हमें सिर्फ एक काम हमें करना है, ஆனா நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே, पूरी तौर से उसकी युक्ति के लिए, उसके समझ के लिए हमें अर्पण कर देना है। அவருடைய ஆலோசனைக்காக முழுவதுமாய் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும்। कई बार अय्यूब के जैसे हम समझ नहीं पाएंगे क्यों परमेश्वर ये मेरे जीवन में हो रहा है, अनेक முறை யோபுவை போல நாம் புரிய முடியாது ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய இப்படி நடக்கிறது, लेकिन उसकी मनसा के लिए, उसकी इच्छा के लिए जब अर्पण कर देते हैं, ஆனால் அவருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது परमेश्वर अपने डिजाइन को हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। தேவன் தன்னுடைய டிசைனை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார்। आप शायद इसके इस रिचर्ड उम्ब्रन के बारे में आप सुने होंगे, ரிச்சர்ட் உம்ரான் அவர்களை குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க। और वे रोमानिया देश में परमेश्वर के लिए सेवकाई कर रहे थे, ரோமானியா நாட்டிலே தேவ ஊழியத்தை செய்து வந்தார்। और उन दिनों में कम्युनिस्ट लोग जब रोमानिया देश को पकड़ा था, அந்த நாட்களிலே கம்யூனிஸ்ட் சார்ந்தவர்கள் ரோமானிய நாட்டை பிடித்தார்களே, जितने भी मसीही लोग थे खास तौर से सेवा करने वालों को पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डाल दिए। ஊழியம் செய்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவுக்காக இருக்கிறவர்கள் அவர்களை எல்லாம் பிடித்து பிடித்து சிறையில் அடைத்தாங்க। बहुत ज्यादा उपद्रव में उनको जाना पड़ा, அதிக கஷ்டம் உபத்திரவங்களை கொடுத்தார்கள்। और साधारण तरीके से नहीं, रिचर्ड उम्ब्रन लगभग 14 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकदम अकेले में पृथ्वी के नीचे ढाल दिए गए। அதாவது இந்த உம்ரான் இருக்கிறாரே, அவர் 14 ஆண்டுகள் அந்த பூமிக்கு கீழே தன்னந்தனியாய் வைக்கப்பட்டார்। सोच के देखिए, एक दो दिन नहीं 14 साल उस प्रकार के हालत में रहना। யோசித்து பாருங்கள், 1-2 நாளல்ல, நான் 14 ஆண்டுகள் அப்படிப்பட்ட தனிமை பூமிக்கு கீழே। उसके पहले 8.5 साल वे मारे गए, उपद्रव में उनको उस सैनिकों ने लगाया था। அதற்கு முன்பு 8.5 ஆண்டுகள் அந்த சேனை வீரர்கள் அவருக்கு கொடுத்த தொந்தரவுக்கு எண்ணிக்கையே கிடையாது। एक ही कारण कि यीशु मसीह को प्रचार करता है, ஒரே ஒரு காரணம், இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறவர்। वो कहते हैं वे क्या करते थे, उन दोनों पांवों को लेटा करके इतना मारते थे लोग, அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், 2 கால்களையும் அப்படியே வைத்து அடிப்பார்கள் அவரை। वो पांव का चमड़ा निकलने तक मारते थे, காலை நீட்ட வைத்து அடிப்பார்கள், காலில் உள்ள தோல் உரியும் வரை। और उनके पीठ और यहाँ सब में लोहा को आग में जला करके जलाते थे। இன்னும் உடம்பில் மேல் பகுதியில முதுகோ முன்பகுதியோ அதுல அந்த இரும்பை சூடு பண்ணி அதுல சூடு போடுவார்கள்। इतना उपद्रव में होके आना आसान नहीं है, இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வழியாக போவது எளிதல்ல। लेकिन उससे आगे आने के बाद रिचर्ड उम्ब्रन ने एक बात को कहा था, ஆனால் அந்த வழியாய் வந்த பின்பு ரிச்சர்ட் உம்ரான் ஒரு காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறார், कि उपद्रव और क्लेश में जाने वाले इस बात से वे संदेह उनके अंदर होता है या वे विचलित हो जाते हैं। அதாவது உபத்திரவத்தின் வழியாய் பாடு வழியாய் போகிறவர்கள் இந்த காரியத்தை வைத்து அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார்களாம்। उस बात को मैं पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा, அதை வாசித்து முடிக்க விரும்புகிறேன்। even the best of Christians are troubled by the question, why does an almighty God send or at least allow suffering? When you are nagged by thoughts like this, say to yourself, I am still in elementary school. When I graduate from the University of Christian Life, I will understand His ways better and doubts will cease. वो कहते हैं अच्छे से अच्छे मसीह भी इस तरह के विचारों से परेशान है, जैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर दुख क्यों बेचता है या दुख की अनुमति क्यों देते हैं। जब आप इस तरह के विचारों से अभिभूत हो तो अपने आप से कहें, मैं अभी भी प्राथमिक विद्यालय में हूं, जब मैं मसीही जीवन के विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाऊंगा तो मैं उनके तरीकों को बेहतर ढंग से समझूंगा और मेरे संदेह दूर हो जाएंगे। சிறந்த கிறிஸ்தவர்கள் கூட இது போன்ற எண்ணங்களால் கவலைப்படுகிறார்கள்। ஒரு வல்ல கடவுள் ஏன் துன்பத்தை அனுப்புகிறார் அல்லது துன்பத்தை அனுமதிக்கிறார், இது போன்ற எண்ணங்களால் நீங்கள் திணறும் போது நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ளுங்கள், நான் இன்னும் தொடக்க பள்ளியிலே தான் இருக்கிறேன்,
நான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பல்கலைக்கழக பட்டம் பெறும்போது அவருடைய வழிகளை நான் நன்கு புரிந்து கொள்வேன், சந்தேகங்கள் நீங்கும். कहते हैं इस प्रकार के क्लेश और उपद्रव में जाने से लोगों के अंदर एक संदेह उनके अंदर उठता है சொல்லுகிறார், இப்படிப்பட்ட உபத்திரங்கள் பாடுகள் வழியாக போகும்போது ஜனங்களுக்குள்ள இப்படி சந்தேகம் வரும். कि इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे क्लेश को मेरे जीवन में क्यों भेज रहा है. இப்படி ஒரு சர்வ வல்லவர் ஏன் இப்படி பாடுகளை எனக்கு அனுமதிக்கிறார்? लेकिन अपने अनुभव में उस प्रकार में उपद्रव में गुजरने वाला रिचर्ड उम्बरन का कहना क्या है. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிராக்டிகலாக அனுபவத்துல போயிருக்கிற ரிச்சர்ட் உம்பரன் என்ன சொல்லுகிறார்? कहता है अपने आप को इस प्रकार से मैं अपने को कहता हूं, நான் என்னைத்தானே இப்படியாக சொல்ல முடியும். मैं बस अभी मसीही जीवन में प्राथमिक विद्यालय में हूं. நான் அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே இப்பொழுது நான் பிரைமரி பள்ளியிலேயே இருக்கிறேன். जब मैं बढ़ जाऊंगा, परमेश्वर उन बातों को मुझे समझाएगा, तब मैं समझ पाऊंगा. நான் இன்னும் அந்த வளரும் பொழுது, அந்த நிலைக்கு வரும் பொழுது நான் இன்னும் புரிந்து கொள்வேன். इसका मतलब आप और मेरे जीवन में कई सवालों का जवाब हमारे पास अभी वर्तमान समय में नहीं रहा होगा. ஒருவேளை உங்களுடைய अनेक கேள்விகளுக்கு இப்பொழுது பதில் தெரியாமல் இருக்கலாம். लेकिन हम पूरी तौर से परमेश्वर की युक्ति समझ के लिए अपने को अर्पण कर सकते हैं. முழுவதும் தேவ ஆலோசனைக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது, और तब परमेश्वर की युक्ति हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा. அப்பொழுது தேவனுடைய அந்த திட்டம் அல்லது அவருடைய விருப்பம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும். यिर्मयाह नबी के एक वचन को मैं पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा. எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்க जब போறேன். आप और हम इस समझ में आके अपने को जब अर्पण करते हैं, நீங்களும் நானும் இப்படி புரிந்து கொண்டு அர்ப்பணிக்கும் போது परमेश्वर क्या करता है. தேவன் என்ன செய்கிறார்? यिर्मयाह 33वां अध्याय के 1 से लेकर 3 वचन को अगर आप देखिएगा, எரேமியா 35 1 முதல் 3 வசனங்கள், 33वां अध्याय का 1 से लेकर 3 तक. 33வது அதிகாரம் 33 1 முதல் 3. जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा. எரேமியா இன்னும் காவற்சாலையில் முற்றத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டாம் அவனுக்கு உண்டாகி. यहाँ भी परिस्थिति क्या है, यिर्मयाह बंधन में पाया जाता है. இங்கேயும் சூழ்நிலை என்ன? எரேமியா காவற்சாலையிலே அங்க இருக்கான். वहां उस हालत में भी परमेश्वर उससे बातें कर रहा है. அந்த நிலைமையிலும் தேவன் அவனோடு பேசுகிறார். यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है. वो यह कहता है, இதை செய்கிற கர்த்தருமாய், இதை திடப்படுத்துகிறபடிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தருமாய் இருக்கிற யெகோவா இன்னும் நாமமுள்ளவர் சொல்கிறது என்னவென்றால், यहाँ भी परमेश्वर अपने को कैसे दिखाता है, पृथ्वी को रचने वाला मैं सृष्टि करता हूं. இங்கேயும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? உருவேற்படுத்துகிற, பூமியை உருவேற்படுத்துகிற ஆண்டவர் என்று சொல்லிதான் சொல்கிறார். और वो परमेश्वर यिर्मयाह से उस हालत में क्या कहता है, அந்த நிலைமையிலே தேவன் எரேமியா பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். परमेश्वर कहता है अब तुम नहीं समझ रहा है. தேவன் சொல்கிறார், இப்பொழுது உனக்கு புரியவில்லை, उन बातों से तुम परेशान नहीं होना, அதை வைத்து கஷ்டப்படாதே. तुम मेरे ओर देखना, मैं इन सारे चीजों को रचने वाला परमेश्वर हूं. என்னை நோக்கி பார், இவை எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கிற நான் ஆண்டவராய் இருக்கிறேன். मेरे समझ और मेरी युक्ति के ऊपर पूरी तौर से भरोसा करके निर्भर हो जाना. என்னுடைய ஞானம் என்னுடைய ஆலோசனை மேலே முழுவதும் சார்ந்து விடு. जब समय आएगा तब मैं उन कठिन और बड़े बड़े बातों को तुम्हें बताऊंगा. காலம் நேரம் வரும்பொழுது உனக்கு நான் அந்த அறியாதது எட்டாதமான காரியங்களை அறிவிப்பேன். आइए हम उस प्रकार के बात के लिए हम अपने को अर्पण करने पाए. அப்படிப்பட்ட காரியத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா? हमें उस प्रकार के हालत में हमें ऐसे ही छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं. இப்படிப்பட்ட நிலைமையில நம்மை கைவிடுகிற ஆண்டவர் அல்ல. आग हो या आंधी हो, उसी के बीच में परमेश्वर हमसे बोलने वाला, बर्ताव करने वाला है. அக்கினியோ பெருங்காற்றோ அதில் இருந்து தேவன் பேசுகிற ஆண்டவர். परमेश्वर सिर्फ हमसे ये चाहता है कि हम पूरी तौर से उसकी युक्ति और समझ के लिए अर्पण करें. தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது ஒன்றே ஒன்று, அவருடைய ஆலோசனைக்கு நாம் முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்து விட வேண்டும். जो भी वो हमारे जीवन में करता है वो सही करता है. எதையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறாரோ சரியாக செய்கிறார். आइए हम अपने को अर्पण करें. நாம் நம்மை ஒப்பு